ஹலோ எவ்ரிவன், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பிரேமி ஸ்டைல். இன்றைக்கி பிரேமி ஸ்டைலில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவர்டோ இது கிராக்கர் பண்ணா இல்லைங்களா, அதில் எப்படி அவள் ப்ரெட் பண்ணுறான்றது அப்படியே நான் காமிக்கிறேன். அதுதான், வேறு எதுவும் இல்லை. அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது கிளிப் இருந்தால் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால், if you are watching for the first time, you are most welcome to my channel. If you have been here and you have watched it for a couple months or so, if you decided to subscribe, please subscribe. And to all my followers and who have been supporting me through it all, I really appreciate you all, and I'm very thankful for all of you from the bottom of my heart. Thank you so much. வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். The bowl gently use it. Oh. The sourdough is nice and active. His name is Fred. It's a sourdough starter. And you know it's active because there's a bunch of bubbles everywhere. And you can see it on top too. So that means the yeast is breathing. So we're gonna make sourdough bread. This is the starter. It's nice and active. You know it's active when there's bubbles like on the top and on the sides. It means the yeast is breathing and stuff. So now we're gonna turn on our scale. And then we're gonna put the bowl on, and then we're gonna zero it. And we're gonna weigh out 60 grams of the starter. So that's 13 grams. It's supposed to be 60, but it's okay. 62, yeah. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இது தண்ணி வாங்கிட்டு வந்து அதை அவள் தனியாக வச்சுருப்பா. இது அவளே காசு போட்டு வாங்கிட்டு வந்து அவள் சவர்டோ ப்ரெட் செய்யறதுக்காக வச்சுருக்கிற தண்ணி. நாங்கள் யாரும் தொடமாட்டோம், ஏன்னா க்ளீனாக பேர் எழுதி வச்சுருப்பார்ல. We're going to zero the scale again, and then we're going to add 340 grams of water. And I'm using purified water, but I honestly don't think it's going to make that much of a difference. So we're going to add a lot of water. Yeah, 340 grams. It's not, nothing's exact. 341, 340 is okay. You can now whisk the sourdough starter into the water using a fork, whisk, or a spoon. See all the bubbles? Mm-hmm. It's the yeast. Natural yeast, right? You Yeah. didn't add the store-bought yeast, did No, you? because the whole point of the sourdough is to cultivate wild yeast. So the whole point of making the sourdough bread is எல்லாம் அப்படியே நேச்சுரலாக பண்ணுறது, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. And it tastes கடையில் really yummy. And it tastes really yummy, சொல்லிட்டாவ. Okay. So you avoid buying things from the store and you make it from scratch. Like a family woman, I guess. I just like homemade bread. It tastes That good. part of character is from me. Because I do cook a lot. We've got the cook And the baker. நான் நிறைய குக் பண்ணுவேன், வெளியில் வாங்கி சாப்பிடணும்னு நான் நினைக்கவே மாட்டேன். ஆனால் நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க இவங்க என்னத்தை குக் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு. பட் ஆனால் என் பிள்ளைங்க நல்ல வீட்டில் சமைக்கிறத தான் சாப்பிட்ணுன்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் கடையில் வாங்கி சாப்பிடணும் நானே கேட்டால் கூட வேண்டாம், வீட்டில் இருக்க சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி. Yeah. And we're going to add 340 grams of bread flour. So this is from Costco. Well, it should be, the recipe says bread flour, but we have all-purpose unbleached flour. all-purpose flour. Unbleached all. So Yeah. I'm just going to use It's like that. unbleached all-purpose flour. Yeah. Oh, for the, you want to use unbleached because it's going to go a little less because it turned off before. So I'll do 480. ஓகேங்க, இங்கே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் மாதிரி கொடுத்துட்றேன். ரொம்ப இந்த டூம் ஸ்க்ரோலிங் பண்ணுறவங்க, டிக்டாக் பார்க்குறவங்க, இல்லை இந்த ஷார்ட் வீடியோஸ்லாம் ரொம்ப விரும்பி அவசரமாக பார்க்குறவங்கலாம் என் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நான் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஸ்லோ மூவிங் தான். எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக போட்டால் தான் பிடிக்கும். மோரோவர் நான் இங்கே போடுற எல்லா வீடியோவுமே எனக்கு ஒரு நல்ல மெமரிஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் மூவிங் பீப்புள் ரொம்ப பிடிச்சி போய் அந்த டூம் ஸ்க்ரோலிங் பண்ணுறவங்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க.
இந்த வீடியோவை ஆக்சுவலாக நான் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் இதை வந்து டிஸ்க்ளைமர் மாதிரி நான் போட்டுட்டு இருந்தேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிலர்லாம் வந்து உங்கள் வீடியோ ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது, போர் அடிக்குது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் வந்து இந்த டிக்டாக் அந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து வீடியோ அந்த மாதிரி லாங் வீடியோஸ் பிடிக்காது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுங்கன்னு சொன்னேன். அதை நீங்கள் வந்து உங்களால் பார்க்கவே முடியாமல் அதை உட்காந்து அதை பார்த்து அதுக்கு தனியாக ஒரு கமெண்ட் வேறு போடுறீங்க, போர் அடிக்குது, ஒரே போர் உங்கள் வீடியோ அப்படிலாம் இப்போ கமெண்ட் போடுறதுக்கு யூ கேன் கோ ஹாப்பி டோம் ஸ்க்ரோலிங். அதனால தான் சொன்னேன். இது வந்து ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, ஒருத்தரோட விருப்பு வெறுப்பு, அவ்வளோதான். அதை நான் தப்புன்னு சொல்லலை. கஷ்டப்பட்டு அப்படி உட்காந்து ஏன் லாங் வீடியோ பார்க்கணும், அவ்வளோதான், வேற எதுவும் இல்லை. அதனால் those who don't want to see, like, if you are a very TikTok person or short video person, yeah, do that. It's good. Do what you want. அதனால் இதில் வந்துட்டு உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. Happy dumb scrolling. I'll continue to edit my video. 1 more gram. There we go. ஸோ சப்போஸ் டு பி 490, பட் அவள் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்கேல் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் அவள் 10 லெஸ் பண்ணிக்கிட்டா. 480, 81ல் ரொம்ப அப்படியே புள்ளியாக செய்யணும் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது. அவள் மாடிஃபை பண்ணிப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன். Even so, you're washing your hands. We're going to mix all this together. And I've never done this before. So pardon me if it seems... இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணுகிட்ட சப்பாத்தி மாவு கொடுத்தாலும் இப்படி தான் பிசைவா. காமெடியாக இருக்கும் அவட்ட. பட் ஆனால் நல்லா செஞ்சிடுவான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவளுக்கு என்னென்னா இந்த கிளேயில் விளையாடுற மாதிரி, மண்ணில் விளையாடுற மாதிரி அவளுக்கு இது. Like I'm making clay. In the sand, playing in the backyard, helping now. Yeah, it reminds me of my you remember old, Gavin? the sand toy thing. Gavin used to play out there in that Magnetous sand. I remember when we were kids, we'd jump over the fence. Remember? Yeah, Go see Gavin and Zoe, is that his sister's name? Zoe, yeah. பார்த்தீங்களா இப்படி பேசும்போது இதெல்லாம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. வீட்டில் வேலை செய்யும்போது என் பிள்ளை பழசெல்லாம் பேசுவாள். சின்னதில் எங்கே விளையாண்டோம், எப்படி விளையாண்டோம் அப்படின்றதெல்லாம் அவள் பேசிகிட்டே இருப்பாள். நான் வந்து அங்கே வயலில் வளர்ந்ததுனாலையோ என்னமோ தெரியல, எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தாலாம் ஃபார்மராக இருந்ததுனாலையோ என்னமோ எனக்கு தெரியல, என் பிள்ளைங்கள நான் சின்னதுலேருந்தே இந்த பீச்சு, வாட்டர், பேக்யார்டில் சேண்டு, மண் இதில் தான் நிறையா விளையாண்டுச்சு என் பிள்ளைங்க. ஸோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷியஸ் மூமெண்ட்ஸ். After mixing the sourdough starter, the water, and the flour into like a dough, we're just going to cover it with a towel and let it rest for an hour. And after an hour, we're going to come back and do some series of stretches and folds, like every hour for like 4 hours. Every hour for 4 hours. Or something like that, I don't really. Okay, so I've already done this twice before, but what you're going to do 4 times after you make the dough, you're going to let it sit for an hour, 30 minutes to an hour, and then you're going to get a bowl of clean water. You're going to dip your hand in it, pull a little bit of dough from one side and pull it to the other side. And then you're just going to turn the bowl, dip your hand, and do the same thing. And then you're going to let it sit again for 30 minutes to an hour. I like to wait to an hour to let it rise longer. For 4 times. And then you're going to let it sit for 8 to 10 hours to rise before coming back to it. So do this 4 times. All right. So you let it sit for an hour, and then you do this, and then you let it sit for an hour, and do this. Mm-hmm. You do that 4. So you're gonna do this for a total of 4 times. Does 4 that make times. sense? So 4 hours. Yeah. Okay. And every hour you're gonna pull. That's it. And then cover it to rise. This was my 3rd time doing it, so I got 1 more time.
ஓகேங்க. இப்ப நீங்க வந்து பாப்பா வந்து அந்த பிரெட் ஃப்ளவர் அத வந்து நல்லா நீடிங் பண்ணிட்டு இருந்தா இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி 4 டைம் பண்ணணும். 4 டைம்ஸ் பண்ணிட்டு, அடுத்து ஒரு 2 to 3 ஹவர்ஸ் எடுத்து வச்சிரணும். அத நான் வந்து மறந்துட்டேன். எடுக்க மறந்துட்டேன். நான் வந்து படுத்து தூங்கிட்டேன். பாப்பா அவ வேலைய பார்த்துட்டு இருந்தா. அவளும் மறந்துட்டா. ஸோ 4த் டைம் பண்ணிட்டு, அத வந்து ஒண்ணு நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு 2 to 3 ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்து பேக் பண்ணிறலாம். ஆனா வந்து பாப்பா என்ன பண்ணா அப்படின்னா, ஓவர் நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில வச்சுட்டா, அடுத்த நாள் தான் நாங்க பேக் பண்ணோம். அது அப்படியும் செய்யலாம். ஒண்ணும் அதில பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில இருந்துச்சு அப்படின்னா, அத வெளியில எடுத்து ஒரு 10, 15 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு, அப்புறமா நீங்க வந்து அந்த டச் அவனுக்குள்ள வைக்கணும். ஸோ அந்த டச் அவன வந்து நீங்க உள்ள வந்து பார்ச்மென்ட் பேப்பர் போட்டுட்டு, அந்த மாவு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து அப்படியே கமுத்து இந்த சைடில கொட்டிட்டு, மேலே வந்து ஒரு எக்ஸ் மாரி போட்டுறணும். ஏன்னா, அது அப்போ ஒரு ஒரு நல்ல லுக்கும் இருக்கும். ப்ளஸ் அந்த பிரெட் நல்லா இதாகி வரத்துக்கு பேக் ஆகி வரத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். அந்த ஆவியெல்லாம் வெளியில் வரத்துக்கும். ஸோ அதில் ஒரு மேலே ஒரு எக்ஸ் போட்டு வைக்கணும். அப்படியே வாங்க வீடியோவை இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் அந்த அந்த ஒரு பிட்டை மட்டும் எடுக்க மறந்துட்டேன். அதை வந்து சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே சொல்கிறேன். I preheated the oven to 450 with a Dutch oven inside it to preheat the Dutch oven as well, and I had the lid on the Dutch oven. And then I pulled the sourdough out of the fridge, and then I transferred the sourdough now at its inside upside down. So we flipped it upside down onto parchment paper, and then I scored it with a knife, so I just did a big X on top so it could really steam and it won't just like explode in the oven. And then 450 on the oven for how long you did? 450 in the oven, in the Dutch oven with the lid on, in the oven for 50 minutes, and then you take the lid off, and it goes in for another 15 minutes. 15. First 50 minutes, and then take the lid off, and then do it for another 15 minutes. Yeah, All right. that's it. ஸோ இதனால தாங்க நான் பாப்பாட்ட ரெசிபி பண்ணுறதுக்கெலாம் கேட்கல. எனக்கு தெரியல எத்தனை பேருக்கு வந்து அவள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இது புரியும் புரியாது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அதனாலேயே அவள் மோஸ்ட்லி வந்து வேணாம் வேணாம் அப்படின்வா. அதனால தான். பட் அவங்களுக்கு அவளோட ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்கள். திரும்ப அவளை நான் போட சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக அவள் எடுத்து இது பண்ணுவா. பட் ஆனால் வந்து அவள் வீட்டில் இருக்கும்போது தான் அவளால் செய்ய முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் அ ஒயல் அவள் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகேங்க. Sourdough bread ready. Not yet. It needs to go in 10 more minutes. So final output. It's hot, so kept on the wire cooling rack. It's on the wire cooling rack, and we'll be ready to eat in a little bit. Yeah. Hot, hot, hot. Okay. Ready? Yeah. Look at that! Bread for the soup! It's a soup bread. Well, I like to have sourdough with my sandwiches. All right, Jace. You want to try it? Yeah. You just want to be the first. Taste tester. Okay. Oh, okay. You want to taste it? Yeah. You want to try this one now? Yeah. Soup, it's going to be so good for the soup. Right. So good, so good. Is it actually good? Mm-hmm. Let's see if it actually tastes like sourdough. Mm-hmm. Does it taste like sourdough bread or does it taste like white bread? No, it tastes like sourdough. Really? Uh-huh. ஓகேங்க, இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிக்க போகிறேன். பயங்கர ஹாப்பியாக நானும் பாப்பாவும் இதை பேசிக்கிட்டு நாங்கள் 2 பேரும் அப்படியே அவள் சின்ன குழந்தையில் அவள் வளர்ந்தது அந்த மாதிரி ஒரு மெமரிஸ் எல்லாம் அவள் அப்படியே வெர்பலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் 2 பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே பேசிகிட்டே இந்த வீடியோ எடுத்ததில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு சில இது. ஸோ பாப்பாவும் நல்லா வளர்ந்துட்டா. இது அதான் சொல்கிறேன்ல, ஏற்கனவே வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன், யூடியூபுக்கு எப்படி இந்த ஒரு இதில் வந்து எனக்கு இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் இந்த யூடியூபுக்கு எப்படி தேங்க்யூ சொல்கிறதுனே எனக்கு தெரியல. ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், மெமரிஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இந்த ஒரு இது எனக்கு தெரியல எப்படி சொல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. எனிவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். I will see you all in the next video. Until then, you all take care and thank you for watching my video. Like I always say, please keep it real and simple and shine bright.
Bye. Thank you all. Thanks for watching my video.